Hello everyone. In this class, we will discuss about join expressions, views, and transactions, integrity constraints. So, join expressions, as we are having join as an operation, which is a reduced form of a Cartesian product on the relations, where join operation takes the two relations and return as a result to the another relation, and join operation is a Cartesian product which requires that the tuples in the two relations should match on a condition, particular condition whatever you give. Based on that, both the elements of both the relations should be matched, and it also specifies the attributes that are present in the result of the join. Okay, so whatever you are going to be performing, that the results are going to be displayed based on the relations which you are going to be having and the condition. That typically they are used for swept query expressions in the form clause. Usually, where do we use a join operation? We use a join operation in a select from where clause, right? You are having in that the from clause has this join operation. See, here as a join operation we are using, there are two relations, one is a course and prerequisite. As a two relations, we observe that, so C 315 and the course information is missing for the C315. Here we are not having the information about the C315 in this one, and 437. Okay, so for example, missing for a 347 it should be. From here it is a 347, there is no 347. Okay, so it means ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ C315 ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ C315ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವು ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸೈಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ C347ಗೆ ಸೊ ಎನಿ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. Then how do we perform? These are the two examples we are having, example relations. On that we perform a join. Outer join, an extension of a join operation that avoids the loss of information and computes the join and then adds the tuple from one relation that does not matches the tuples in the other relation, and then results of a join should be and uses the null value. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ 315 ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಚ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಲು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ನಾನ್ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಲ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೈಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಿಲ್ಲ, 3/4 ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಕೋರ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಲು, ರೈಟ್ ಸೈಡು ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಕೋರ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ CS315 ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ದು CS347 ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಚು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರೈಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 347 ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೋ ದಸ್ wherever there is no matches it displays as a null value. And joined relation take two relations and returns as a result as another relation. As we have discussed, join is performing on two relations, and condition it defines which tuple in the two relation match and what attributes are present in the result of a join. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಟೈಪ್
It defines that each relation that do not match the tuples and other relation that is based on the join conditions are treated. ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಫುಲ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿನನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ types of join: inner join, left outer join, right outer join and full outer join. And this is what we are having a condition. Naturally we use on predicate and then using a1 a2 a3 like that. So natural full outer join ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಏನು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎರಡೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದ ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂದಾಗ ಎರಡೂ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ನರ್ ಜಾಯ್ನ್. ಇನ್ನರ್ ಜಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ವ್ಯೂಸ್. ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಸಿ entire logical model, that is all the actual relations stored in the database. Consider a person who needs to know about the instructor name, department but not a salary, and this person this person would should see the relation described in a SQL like a select ID, name and department name from the instructor. Instructor ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 3 ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಹೈಡ್ಸ್ ದ ಸರ್ಟೈನ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ if you don't want then it won't display. And relation that is not of a conceptual model but it made visible to the ಯೂಸರ್. ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ವ್ಯೂ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯೂ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಈಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ and then query expression ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಐ ಡಿ, ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ನೇಮು ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. thus this is called as a view. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, select the name from the faculty where department name equal to biology. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. we will keep as it is and select statement is going to be changed. only select statement is going to be changed. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ವ್ಯೂಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, physics fall 2009 as see here we are using a complete select statement in the 2009 that is physics fall 2009 that I am giving as a name of the view. Okay, so expansion you can use it for the views. View defined using other views also. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ವ್ಯೂಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೇನು ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೂ ನೀವು ವ್ಯೂಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ವೇ ಆಫ್ ಟು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ವ್ಯೂಸ್. ಲೆಟ್ v1 be the defined by an expression small e1 that may be itself containing the view relations and expansion will be replaced. So find any way replace any view relation vi in e1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ and replace the view relation vi by expression the v1
ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೋ ಮೋರ್ ವ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈವನ್ ಎಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ವ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ವೆರಾಸ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ update also, and some not for all. So this is a create view and history instructor as a select start from instructor is equal to history. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ materialized the views. It creates a table containing all the tuples of the result of the query defining the view. If the relation used in the query are updated and materialized view results become out of date, need to maintain the view by updating the view whenever underlying relations are to be updated. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯೂಸನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಆಪರೇಷನ್ performs on a database which forced to perform a update. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಟಾಸ್ಕು ಡೇಟಾಬೇಸನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ updation is not mandatory, but it is going to be working with the elements. Okay, the transaction is nothing but unit of a work, and atomic transaction either fully executed or rolled back if it is never occurred. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಥರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಬೈ ಕಮಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಕ್, and by default on most of the databases each SQL statement commits automatically and turn off auto commit of a session using API. And in SQL 1999 can use begin automatic and end. That is not supported in all the databases. Okay, this is about the transaction ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ by ensuring the authorized changes to the database do not result in the loss of data consistency. Data consistency ಯಾವುದೇ ಲಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆ ಥರ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ $10,000 and a salary of a bank employee must be at least $4 an hour. Then customer must have a null phone number. Okay, ಅದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನಲ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ, ಅದು ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್, ವೇರ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ನಾಟ್ ನಲ್, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ನಲ್, and name varchar not null, and budget numeric should be not null. Either you can use unique as a keyword also. And then check clause will help, that is a predicate. Predicate ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕಂಡೀಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೆಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ರೆಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಕೀ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುನಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ
ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ರೆಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಒನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ set of attributes also appears of a certain set of attributes in another relation. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ appearing in a one of the tuples in a instructor relation, then there exists a tuple in the department relation called the biology ಅನ್ನೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕೀ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕೀನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀಯನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಏನಾಗಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಬೈ ಸೆಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ, ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ subquery in a check clause is not supported by the pretty much many databases. Then alternative to this what we are having, triggers ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ assertions ಅಂತ ಇದೆ. Okay, thank you. This is what we have discussed till now in this class. We have discussed about first initially we have discussed about the join and types of join operations, and then we have discussed about what is a transaction and its properties, and then we have discussed about the constraint, integrity constraint. Let us see some of the example. Which of the following is used to delete the entire entries in a reference table when tuple is deleted in the course table? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಪೋಸ್ ರೆಫರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, whether it has to set null or it has to cascade, right? It has to be cascaded. Then domain constraints, functional dependency and referential integrity are special forms of referential integrity anta bandaga, yes, it's a assertion. Next, data integrity constraints are used to control who is allowed access to the data, ensures the duplicate records are not allowed. Data integrity ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ what should be the definition of a data integrity? Yes, data integrity definition ಏನಿದೆ, data integrity definition ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, so it is going to be having, okay, so you are going to be having data integrity should be referential constraint ಆಗಿರ್ಬೋದು. That is what we are using as an it improves the quality of the data entered for a specific property, ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಆ constraint specific property, that is a table column ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are the references used for the lecture. Thank you.